biarlah dikit-dikit dapat kita amalkan. Pertama apa? Banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar ngaji Quran, ngajar orang ngaji Quran, awak ngaji Quran. Itu tuh. Kemudian panjang umur dan baik amal. Maka kita tu kalau minta doa, berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur aku supaya aku dapat beramal ibadah. Berikutnya apa lagi? Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling duluan mengucap salam, dan orang yang paling lentur baunya ketika salat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yusriful khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Para jemaah sekalian yang saya hormati, seperti biasa kita awali pertemuan pengajian kita malam ini dengan membaca selawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita melanjutkan kajian malam Rabu yang lalu, yaitu tentang orang yang terbaik dalam Islam. Dulu sudah kita jelaskan di antara pintu-pintu yang dapat kita masuki agar kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Islam adalah satu, banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah itu yang ketiga, orang yang panjang umur dan baik amalnya.
Itu 3 pintu. Sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Orang yang panjang umur, baik amalnya. Bukan panjang umur, amalnya buruk. Itu tidak ada guna juga itu. Sesiau ya. Umur 1 semayang tidak. Tak pernah semayang, puasa tidak, segala tidak. Itu namuan tu berjalan namu gitu. Yang keempat. Yang keempat, ya, siapa orang yang terbaik dalam pandangan Islam? Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Islam, ya kita masuk ke pintu ini. Pintu yang keempat. Orang yang lebih dahulu memberi salam. Orang yang lebih dahulu memberi salam. Orang yang duluan mengucapkan salam. Masalah salam ini sudah kita kaji, sudah kita jelaskan pada pengajian-pengajian kita terdahulu, sudah panjang lebar gitu. Jadi di sini saya tidak mengulas secara panjang lebar. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam." Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah orang yang lebih dahulu memberikan salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Ya, dah dapat idak dijawab, tapi ini sunnah. Sunnah ini kan kalau tak dikerjakan tak dosa. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Itu samalah dengan orang berzakat dengan orang yang rajin berimpak. Zakat itu kewajiban, mesti dia laksanakan bagi orang yang punya kelebihan harta, sudah nisabnya sampai, haulnya sampai. Tapi kalau impak itu anjuran. Jadi kalau orang rajin zakat itu tak dapat kita ngatunya dermawan, kalau dia melaksanakan kewajiban, dosa kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia rajin impak yang sifatnya sunnah, itu baru bisa kita katakan dia tu dermawan di luar kewajiban. Jadi di luar kewajiban dia laksanakan, apalagi yang wajib itu. Jadi dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya orang yang paling utama. Ya, kalau orang yang paling utama itu termasuk kategori orang yang terbaik di sisi Allah. Man bada'ahum bisalam, orang yang memberikan lebih dahulu memberikan salam. Nah itu ya, kalau yang menjawab salam itu tidak termasuk kategori ini karena dia jawab kewajiban dia. Nah, jadi maka itu kita peluang-peluang ini perlu kita ambil cepat. Ketemu tu cepatlah assalamualaikumnya. Main dulu-duluan. Itu kadang sompak jadi. Kenapa? Itu lebih utama. Yang dimaksud orang yang paling utama dalam hadis ini orang yang paling baik, orang yang terbaik. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Kita ini memang yang penting tu, kita ini dinilai terbaik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia, tak apalah tak ada baik. Biarlah orang kata nak buat buruk, tak ada baik, tak ada elok. Tapi Allah yang penting ngatakan kita tu terbaik. Jangan kita ngaku diri tu terbaik. Ngaku. Belum tahu pengakuannya diterima oleh Allah. Jadi ngaku terbaik, ngaku jadi manusia terbaik,
Jadi akhirnya ujung-ujungnya apa? Pencitraan diri. Nah, jadi kalau nak dipandang Allah sebagai orang yang terbaik, jangan mencitrakan diri. Memang laksanakan itu apa yang dianjurkan dalam agama dengan nawaitunya lillahi ta'ala. Ya. Satu. Tentu memulai salam, walaupun memulai salam itu termasuk yang terbaik, kita harus juga memperhatikan apa kondisinya, tempatnya, keadaannya. Jangan takabas. Itu, ya. Dalam salam itu kan, ucap salam itu kan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Orang naik kendaraan itu ucap salam kepada yang jalan kaki. Itu, ya. Yang tegak salam kepada orang yang duduk. Jangan pula awak jalan kaki ucap salam orang yang menaik motor pula, tak kedengar pula salam awak, ribut motor dia. Jadi itu ditengok juga. Yang tarabas. Ilantak orang sedang berak dalam WC tu, Assalamualaikum juga. Itu, ya. Atau orang sedang azan, orang pergi ayalah solat, Assalamualaikum. Lu dah kena nama tu, ya. Jadi suasananya, situasinya tu ditengok juga. Tersebut dalam hadis sahih bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Beliau menjawab, tut'imut ta'ama. Engkau beri makan orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salama, dan engkau ucapkan salam ala man arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Hadis muttafaq alaih dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi memberi makan orang yang membutuhkan itu amalan Islam yang paling baik. Mengucap salam tadi, ya, mengucapkan salam kepada orang yang kenal maupun tidak kita kenal. Jadi kita tidak usah nunggu orang ini kenal, ini kawan kita dululah salam. Ini tidak kenal, kita siapa orang itu, udahlah berhentilah. Ada alaman arabta wa man lam ta'rif. Selagi kita yakin dia itu Islam, ya kalau di kampung tak mungkin lah, sebuah siko tak mungkin lah ketemu orang kafir apalah. Pastilah dia Islam. Kalau kita di pasar, di kota tu, fikir juga, tengok lagi. Ya. Dulu sudah kita pelajari juga, sudah kita sampaikan, ucap salam yang menjawab salam itu. Jadi ada kalimah salam itu sederhana, assalamu alaikum. Ada. Jadi jawabannya waalaikummus salam. Itu 10 kontennya tu. Tambah lagi assalamualaikum warahmatullah. Jawab lagi waalaikumsalam warahmatullah. 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Dan Al-Quran mengajarkan kalau kita menjawab salam itu hendaklah lebih baik, lebih bagus dari ucapan yang disampaikan. Kalau orang ucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wa idza hayyitum bi tahiyyatil Islam fahayyu bi ahsana minha.
Ya. Wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diucapkan salam, ucapan selamat dalam Islam, jawablah, balaslah dengan yang terbaik. Kalau orang ucap assalamualaikum, kita jawab lebih waalaikumsalam. Sebaiknya begitu. Kalau kita jawab langsung waalaikumsalam, itu satu-satu jadinya tuh, biar lebih, ya. Nah, jadi mari kita kejarlah ini salam ini, kita dahulukan, kita lebih dahulu mengucap salam kepada orang lain. Itu pintu masuknya kalau ingin menjadi orang yang terbaik. Apa itu assalam? Salam itu ucapan doa, mendoakan orang sesama muslim. Yang ke-5, jadi tidak panjang lebar kita jelaskan dulu, pengajiannya dulu sudah. Yang ke-5, orang yang paling lentur baunya ketika sholat. Itu pintu yang ke-5. Jadi orang yang paling lentur baunya dalam sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum alyanukum manakiba bis salati. Sebaik-baik kalian adalah yang paling lentur baunya dalam solat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ya. Pemahaman lentur bukan sedang sembahyang tu bau miring. Sekandoyan sembahyang tu. Dah, bukan itu, ya. Tu pula sekandoyan miring bau juga. Anton nak dengan tidak. Bukan itu. Jadi lentur baunya tu, ini ulama memberikan komentar, apabila seseorang berada dalam solat jamaah, lentur bau tu maksudnya ini terjadinya kalau solatnya berjamaah. Kalau dewek tidak dapat kita melenturkan bau tu tadilah, ya. Bagaimana? Kemudian ada orang lain menyuruhnya agar meluruskan saf. Itu dia maknanya tu, makna melenturkan bau tu. Jadi kita sedang ngatur saf kita tidak kurang lurus, jadi kawan nyuruh kita geser maju, atau kalau kita kemajuan, kita ikuti irama orang itu, kita ikuti aba-aba, itulah lentur namanya. Jangan sekali tegak situ tak ngawin lagi, saf bengkok-bengkok, jadi kawan sebelah lu mundur dikit hendak kaulah situ, aku dari tadi sekolah. Itu kenyuk lentur. Jadi kita toleran gitu, ngikuti aturan. Atau kita tu kadang kita solat kan macam itu, kadang kita agak mundur dikit. Jadi kata kawan dalam barisan tu, tariknya badan kita, didorongnya dikit. Atau yang di belakang dorong tu, dia payah sujud. Itu maknanya lentur. Jadi pengertian dalam solat berjemaah, yang kena awak bela. Masjid itu punya bersama. Saya nak pun ayo kita bela. Kalau dah kemunduran yang belakang sujud, ukuk kena ke pantat kita. Jadi yang belakang tolak maju. Ayo. Maka kita tolak maju. Itu tak ada lentur. Tak bisa menjadi orang yang terbaik. Saling pengertian. Itu dia, ya. Jadi ada orang lain yang menyuruhnya agar meluruskan saf, dia mau melakukannya, segera dia luruskan dengan senang hati, dengan ikhlas, macam itu. Atau ini
renggang, ditarik kawan, supaya kita agak rapat lah dengan kawan. Ikut, macam itu namanya lentur. Kalau ingin jadi orang yang terbaik, itulah. Tidak menolak, tidak marah, tidak emosi. Karena Nabi SAW dalam hal solat berjamaah itu pernah bersabda, sawu supupakum wahadu baina manakibikum walinu bi aidi ikhwanikum. Ini anunya, kode etiknya kita bersolat berjamaah itu. Sawu supupakum, luruskan saf kamu. Maka kadang-kadang imam tu ada yang sebelum solat itu noleh ke belakang tu, sawu sufubakum, itulah maknanya. Ya, ada tu buatnya dalam bahasa Indonesia, rapatkan, luruskan barisan, rapatkan barisan masing-masing. Ada tu pakai bahasa Arab, kita tak tahu apa maksud orang ini. Sawu sufubakum apa? Itu maknanya. Ya. Jadi sawu sufubakum, luruskan saf kamu. Jangan bengkok-bengkok, jangan seperti ulahnya orang sungai barisan tu. Itu menyempurnakan shaf, meluruskan shaf itu termasuk bagian kesempurnaan solat berjamaah. Jadi supaya kita optimal dapat ganjaran pahala solat berjamaah itu, luruskan, rapat, ya. Sejajarkan antara dua pundak bahu kamu. Jadi luruskan, sejajarkan antara dua pundak bahu kamu. Tengok kiri, tengok kanan, lalu lurus. Dikeker apa bahasa itu. Lah semua lurus lah. Jadi kalau bahu kita siko, bahu kawan di situ, siapa yang anu tu? Siapa salah tu kan? Tengok tu. Maka di masjid-masjid tu di kiri kanan, pinggir kanan kiri itu ada cat semacam anu ya, tanda shaf. Tengok tu. Itulah maksudnya tu. Hazu baina manabikum, jangan ngelonong be, Allahu akbar. Kok ada noleh ke kanan lagi langsung nyotos be. Tengok situasinya. Salah sembahyang dewe. Kalau sembahyang dewe itu lang ada kiblat, lepaslah tu. Apa yang toleh lagi ke kanan, dekat orang kan? Berjamaah. Jadi berlakunya lentur bau itu dalam solat berjamaah, baru kita dinilai sebagai orang yang terbaik. Ngikut, legowo, tak ada ngotot, nak menang tak dewe, ya. Tidak menolak, tidak marah, tidak emosi. Walinu fi aidi ikhwanikum, ikutilah aba-aba saudara kamu dalam sembahyang berjamaah itu. Walinu fi aidi ikhwanikum, itu tadi aba-aba ya, aba-aba. Itu satu. Jadi saya ulang lagi, kalau kita ingin menjadi orang terbaik, lentur bau ketika solat, pertama pemahaman ulama ini terjadinya pada solat berjamaah, ya. Nah, ketika itu kalau kawan memberi aba-aba, isyarat supaya kita meluruskan shaf, luruskan. Atau kawan dari belakang nolak, ya, nyuruh kita maju. Ada lagi ulama mengatakan yang paling lentur baunya ialah orang yang solat dengan tenang, khusyuk dan tumaknina. Berarti ini termasuk kalau kita solat sendirian masuk. Solat tenang, solat khusyuk dan solatnya tumaknina. Dia tidak menggerak-gerakkan baunya ketika solat sehingga tidak mengganggu orang lain yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Itu kalau berjamaah.
Kalau dewean ya husuk, tenang, tumak nina. Iko sembahyang berjamaah banyak ngowit, bergerak siko lah, ngapo? Ya, sembahyang tu tenang, banyak gerak. Sembahyang di masjid dekat Janelo. Datang motor lewat, boleh ke Janelo dulu. Kata motor, tengok pula siapa lewat kau. Lagilah bentar lakson pula datang pula. Siapa pula? Itu dah tenang tu. Ringam orang dekat awak tengok awak. Empat, bisa juga, berikutnya bisa juga diartikan orang yang tidak berdiri kokoh di tempatnya tanpa mau bergeser sedikit pun ketika ada orang lain yang hendak masuk di tengah sop antara dirinya dan sebelahnya. Ya, jadi kira-kira orang dari belakang tadi masuk sop kita memungkinkan, tidak terlalu sempit. Ikhlaslah kita geser dikit. Itu ya. Ikut dah kawan nak numpang dia, pokoknya macam jadi patung pada situ teruslah apa kau nyempal. Geser ke kiri, geser ke kanan. Begitu. Masuk juga maknanya lentur bau. Jangan pelit dengan tempat. Kan masjid itu sama-sama kita punya. Lima orang yang sedang berada dalam salat jamaah, lalu ada orang yang menariknya dari belakang untuk menemani orang tersebut dalam saf baru. Ini dia rela, ikhlas dia mundur, tidak bersekukuh di tempatnya. Ini kalau kita bersemayang berjamaah itu saf sudah penuh, ada orang masuk dewean. Jadi bagi yang sop dewean itu, kalau sop dewean itu kalau berjamaahnya itu tidak dapat itu. Supaya dapat fadilah berjamaahnya, macam mana caranya tu? Takbir dulu, niat takbiratul ihram, sembahyang apa kita, sembahyang maghrib, isya, apapun sembahyang kita lakukan. Habis takbir, tangan kita tarik orang depan tu pelan-pelan, narik bajunya pelan-pelan. Yang depan tu harus faham. Berarti dia minta kawan ni, ikhlas, mundur kita. Jangan ngotot, pula ganggu aku semayang. Dia bertinju sudah semayang, bergepukan pula. Itu makanya perlu ilmu. Jadi boleh kita datang dewean, sab sudah penuh, jangan dek dewean situ. Orang kan dalam hutan dewean segala senang dia nangkap itu, ketik kawan. Jadi caranya supaya pakai kawan itu tadilah takbir dulu, jangan sebelum takbir narik, masukkan solat dulu, takbir, takbiratul ihram, tariklah kawan sebelah depan tadi, pelan-pelan. Cari orang yang tahu, kalau dah tahu buat hal pula ngacau aku semayang kau. Jadi maknanya dia minta tolong, dibantu, mundurlah kita pelan-pelan. Udah itu ya, jarang terjadi juga. Sebetulnya solat berjamaah tu banyak permasalahan yang perlu kita ketahui. Itu orang yang namanya orang yang lentur. Jadi bersedia dia membantu orang lain. Yang ke-6 lagi. Yang ke-6, saya katakan minggu lalu, bukan 6 itulah, banyak sekali pintu-pintu masuk. Kita ingin menjadi orang yang terbaik. Cuman saya di sini cuma dapat mengumpulkan 6. Yang ke-6, siapa orang yang paling baik akhlaknya? Lah jelaslah tu. Masa pula akhlaknya baik, paling baik,
tidak ada dinilai pula orang yang terbaik. Manusia pun sudah menilai orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang baik, terpuji. Apalagi Allah, apalagi Rasulnya. Nah, jadi ini pintu yang keenam. Orang yang paling baik akhlaknya, paling baik perilakunya. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik. Yang paling baik, bukan baik lagi, paling baik akhlaknya, peranginya, perilakunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi kriteria iman yang paling baik, iman yang paling sempurna, siapa yang imannya paling sempurna di antara orang-orang mukmin, di kalangan orang-orang mukmin, itulah orang yang terbaik akhlaknya. Jadi artinya orang yang akhlaknya terbaik, paling baik, itu menandakan imannya sempurna. Nah, akhlak yang baik itu, akhlakul karimah itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi sudah berikan contoh. Aku dalam ceramah-ceramah Maulid itu yang lalu, kapanpun Maulid, para penceramah tidak lupa menyampaikan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu satu di antaranya. Karena Nabi itu memberikan contoh-contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Budi pekerti yang baik. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul itu, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu itulah yang ada dalam Al-Quran itu. Ya. Jemaah sekalian, maka supaya kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Islam, hendaklah kita menghias diri kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah. Ya. Itu secara pembagian, klasifikasinya. Akhlak kepada Allah. Ada lagi akhlak kepada Rasul. Itu. Ada lagi akhlak kepada diri sendiri. Ada lagi akhlak kepada orang lain. Jadi kita dengan diri kita sendiri ada akhlaknya. Kepada Allah ada akhlaknya, kepada Rasul ada akhlaknya. Nah, kepada orang lain itu termasuk orang tua, mak bapak kita, itu orang lain. Nah, bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita? Termasuk juga akhlak kepada anak. Nah, seorang bapak, seorang ibu, bukan mentang-mentang dia sebagai orang tua nanti akhlak lagi dengan anak. Saya nak perut dia beda dengan anaknya, tak. Ada juga akhlaknya. Nah, suami terhadap istri ada akhlaknya.
suami terhadap istri, istri terhadap suami ada akhlaknya. Ya, itu saya memaparkan pembagian secara umum ya. Kemudian ada lagi akhlak kepada sesama muslim. Ada lagi akhlak kepada tetangga. Ada lagi akhlak bertamu dan menerima tamu. Jadi cakupannya luas. Bertamu ada akhlaknya, nerima tamu ada akhlaknya. Begitulah Islam, indahnya Islam itu dalam hal mengajarkan akhlak. Bertamu, menerima tamu itu ada akhlaknya. Jangan serampangan jadi tamu. Itu. Kalau kita bertamu, di mana kita disuruh duduk, ya situlah duduk. Itu. Habis perlu izinlah balik. Itu tamu. Jangan bertamu tu mula duduk tu noleh ke kanan, ke atas bawah, sampai ke orden rumah orang tu dia tengok. Elok nak orden kau, di mana kau beli, berapa kau beli. Lecet rumah pula, kambing rumah pula pegang-pegang pula. Siapa masang kambing kau? Itu apa nama itu? KPK tu meneliti. Nah, jadi ya. Itu adab, di antara adab kita bertamu. Kemudian bertamu itu juga pilih-pilih waktu yang tepat, yang kondusif. Jangan ke rumah orang jam 2:30. Ya, orang sedang tidur. Ada ayah kau belum? Adalah dia lagi tidur, awak bangunkan. Nah, kuat sakitnya tu. Ya, ada tu. Bangunkan ayah kau. Si anak tadi dah tahu menawar, bangunlah tu, yuk ya. Tu ada orang cari. Sampai sepoyong Datuk keluar. Lalu ditemu apa hajat tadi? Dah pula aing pula. Ngundang pagi minggu ngajak ke rumah. Pesan melah ke cucu tu. Atau tanya siapa yang ada di rumah kau? Ayah kau ada? Mak kau ada? Ada mak panggil bab si kau bentar. Pesan ngundang Datuk tu. Kau dah nak duduk ni ada adab. Udah tu baliklah. Kesal jadi. Saya sering dibuat orang macam tu. Padahal ya Allah. Lagi nak tidur ngajak ngotak. Apa lagi tidur tadi aku iya kau bangun, kau bangunlah aku. Kau tahu aku tidur apa bangun kan? Jam aku nak istirahat. Apa hajat kau? Dah ada nak ajak udah balik lalu aku tidur kata. Itu nak mau tahu dah, tamu dah tahu diri. Jadi kita bertamu tu tahu diri kita. Ya. Jangan mentang-mentang ikut ada pejabat. Kalau pejabat ngeri juga nak rumah. Itu walaupun tak pejabat tenggang juga. Antara jam 2 dan jam asar tu jam istirahat. Jangan cari orang. Kecuali kalau memang lain urusannya penting nian. Darurat namanya. Bagi tahu ayah meninggal, biarlah dia tidur, bangun kalau ayah dia meninggal ya. Antak maghrib pukul 5.30, Assalamualaikum. Kau bapak jam 6 orang azan. Ngota juga. Lah kulu kilir ngota baru masuk inti. Nah, datang tu 2 poin langsung. Ini saya datang lah izin balik. Ikut dah ayalah solat kata nyamuk banyak pula di depan tu. Nyamuk gedang-gedang tu ayalah solat ayalah pala kedengarlah dia tu orang azan tu. Jadi kita yang di rumah tu. Nah, saya kadang tu saya kata jemaah tu nunggu. Ayolah guru tu. Jangan kita macam tu ya. Jadi cari waktu yang kondusif.
Jangan saya nak purun ayo gitu bela. Itu tamu. Hajat awak apa? Sampaikan hajat kita ke tempat orang yang kita tuju itu. Selesai balik. Sampai ke Oden, sampai ke kami, sampai ke itu Terali, mana muat tu. Sekian, berapa sekian? Oh, mahal tu. Kalau murah sian tu, abang lah terpasang apa lagi? Ada aja kata ya. Berapa pasang Terali? Misalnya 5 juta. Mahal tu. Situ murah, apa lagi murah itulah terpasang bongkar tu. Tak ada urusan awak, urusan Terali rumah orang tu. Tak ada kaitannya dengan kedatangan kita. Datang dan nak undang pagi minggu. Sampai ke Terali ke Oden orang ni dia check and recheck pula urusan awak tidak. Itu. Jadi saya kalau merasa tu tamu tu yang menjengkelkan ya, awak sedang enak-enak tidur, cucu tok ada orang cari, la ilaha illallah, tahu jam aku nak tidur kot. Itu kita lah. Jadi ada etika, ada adab. Banyak sekali jemaah sekalian masalah adab ini. Sampai-sampai akhlak kita kepada binatang. Apalah ia dengan binatang? Ada akhlaknya juga. Diajarkan Nabi berakhlak kepada binatang. Misalnya memberi makan, ya, akhlak kepada binatang tu satu, memberi makan dan minum. Memang pada dasarnya binatang itu bisa mencari makan dan minum sendiri. Kalau filosofi ayam tu apa? Tak ada ngais, tak ada matu. Itu ayam contohnya ya. Maka ayam tu padik kais, padik kerap patukannya. Kalau tak ada ngais, tak ada matu. Itu filosofinya tu. Usaha. Tapi kita sebagai manusia berakhlak kepada binatang itu, ya, yang taruhnya kita beri dia makan. Menyembelih dengan baik. Menyembelihnya dengan baik. Binatang yang halal dimakan itu pakai adab juga. Jangan-jangan mentang-mentang dia binatang kita perlakukan semena-mena. Apa kata Nabi? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu berbuat baik, berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Kita diperintahkan untuk berlaku ihsan dalam hidup ini. Ini kaitannya dengan akhlakul karimah. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau kamu nak membunuh, bunuhlah dengan baik. Artinya kalau kita nak membunuh orang tapi dengan cara yang sah. Mana membunuh orang yang dengan cara yang sah? Kalau ada orang yang dihukum hukum bunuh, kan dibunuh itu, hukum mati ya. Itu hukuman Islam. Nah, itu perlakukan pembunuhnya itu dengan baik. Jangan dicincang, jangan disiksa dulu. Macam PKI nyiksa para jenderal peristiwa G30S PKI, disilet-silet ini dulu, udah terperas ya jeruk nipis. Enggak, berlakulah. Fa'asinul qatla. Bagus kan kata Nabi, kalau nak membunuh, memang dalam Islam kan ada syariat hukum bunuh itu ya. Lakukan pembunuhan dengan baik. Jangan disiksa, jangan apa, pokoknya bunuh.
Begitulah akhlak Islam. Wa iza zabahtum fa'asinuz zibha. Kalau kamu nak nyembelih, sembelihlah dengan baik. Nah, nak nyembelih, sembelih dengan baik hewan itu. Saya ada nengok orang yang non muslim, bukan di Indonesia, di luar negeri. Dia sapi itu macam mana dia menunya? Ketok kepala pakai godam. Godam yang panjang kau tu, tangan dua dengan ayun meletos ke kepala tu, hubur sapi mati kulit ini. Itu dah ada ajaran Islam. Jadi Islam mengajarkan fa'asinul zibha, elok-elok caranya melenya. Macam mana? Wal yahidda ahadukum supratahu wal yurih zabihatahu. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisau. Pisau tu nak tajam-tajam, yang bergegot macam gergaji, itu nyiksa. Jadi kalau pisaunya tajam, nyembelih itu cepat, lukanya tak terasa. Luka macam gergaji, itu nyiksa, dilarang dalam Islam macam itu. Dan istirahatkan sembelihannya. Kita fikir apalah binatang juga kan. Dengan binatang tu juga harus diperlakukan dengan baik. Itu adab akhlak kita. Jangan kita akhlak tu sesama kita kalau ada dengan binatang juga. Itu bagi yang tukang jegal ya. Perhatikan elok-elok. Dua sapi, dua korban yang nak disembelih. Yang sekok duluan, yang sekok yang sebelum disembelih tu sembunyikan. Ya letak dekat kawan yang nak disembelih tu, ngamuk. Heboh juga sapi ngamuk. Mesti korban Idul Adha. Dekat kawan disembelih tu letak kan, ngamuk. Awak juga nak ngamuk macam tu. Jauhkan, singkirkan dia tu, jangan ditengokkan. Macam itu. Bagi makan kenyang-kenyang dulu sebelum mati itu, diperlakukan baik-baik, ikat dengan baik. Yang keempat, tidak boleh membebani terlalu berat, artinya di luar kemampuan. Ditaksir lah kira-kira telap dan dia 50 kilo, batas tu lah, jangan lagi nak letak di punggungnya tu sepikul. Dia tu berkata berat ada tak? Dia berkata tu awak yang berfikir. Itu ya. Kira-kira taksir lah berapa mampu kuda kita, berapa mampu unta kita. Yang lagi ndak salah kapal, berapa nak masuk situ. Tengok pesawat udara itu kan ada ukuran juga maksimalnya, mesin berapa, bawaan kita berapa. Dan saya enak dah naik pesawat jemaah haji satu koper ni berapa yang dibawa, 35 kilo misalnya, 32 kilo. Yang dicangking itu berapa, 25, lebih dari itu, bongkar di bandara macam itu. Apa ke binatang? Ittaqullaha, kata Nabi. Ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Takutlah kamu kepada Allah tentang binatang yang tidak bisa bicara ini. Membentang dia tukang check up, dia perlakukan saya nak kita. Farkabuha salihatan. Naikilah, tunggangilah dengan baik. Jangan dipaksa terlalu berat. Wa kuluha salihatan. Dan apabila mau dimakan, sembelihlah dengan baik. Tidak melakukan penyiksaan. Itu diantaranya. Tidak melakukan penyiksaan.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha hatta matat. Ada seorang masuk neraka karena seekor kucing. Orang masuk neraka karena seekor kucing, kata Nabi. Habasatha hatta matat. Dia mengurungnya sampai mati. Pada khalat pihan nar, maka dia masuk neraka. Mungkin kucing tadi makan ikan pangangnya gerak hatinya, ya, kesal dia masuk dalam kandang, masuk dalam sangkar, kurung situ, dah bagi-bagi makan, asal kalau situ mati. Itu kata Nabi, masuk neraka. Padahal orang itu taat ibadat, rajin ibadat, tapi kata Nabi masuk neraka. Lantaran apa? Lantaran menyiksa binatang. Fala hiya at'amatha wa saqatha id habasatha. Dia mengurungnya sampai mati, dia masuk neraka karena tidak memberi makan dan minum. Masuk kurung, dikurung, bagi makan, bagi minum, dah apa-apa. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ard. Dia mengurungnya dan tidak memberi kesempatan kucing itu untuk mencari rezekinya di bumi. Itu di antara tidak mencaci maki binatang karena mengganggu. Kita galak juga tu, jumpa-jumpa siapa ya. Kucing lah. Awak pepaya melikan memahal, kau tahu sepahul bawa lari. Ya. Nah, jangan dicaci. Bersedekah pada binatang. Jadi kita bagikan makanan minum kepada binatang, itu termasuk sedekah. Yang dikira tak ada bersedekah itu nilai sedekah juga. Ma min muslim yarisu gharasan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menumbuhkan suatu tumbuhan, nanam mango, manggis, besinglah tanaman yang menghasilkan buah ya. Nah, lalu dimakan oleh burung. Jangankan dimakan, bertengger be burung di situ, kita sudah dapat pahala, kita yang menanamnya. Apalagi dapat dimakannya, makan oleh burung, dimakan oleh manusia atau hewan-hewan lain. Illa kana lahu bihi shadaqatun, kecuali dia mendapat pahala sedekah. Jadi kita bertanaman itu, itulah lahan juga ladang pahala bagi kita. Asal tahu, jangan bertanam tu pelit. Muna mandi budak-budak di bawah mangga gitu. Kau tu apa lu? Mangga sedang buah-buah, pergi lari. Nak ngintai ke mangga gugur, pergi lari. Bapak kau tak nanam itu. Kasar aman, biarlah. Asal tak dijuluk sudah. Nah, ikhlas kan. Kalau gugur, makanlah. Pokoknya kalau mangga tu gugur, ambil lah. Tapi jangan manjat. Kalau manjat tu lain cerita, sesama punya. Sedekah itu. Burung makannya, sedekah kita. Kalau burung bertengger, makan ya. Tupai, sedekah. Yang kira sedekah tu ngajak orang manusia bermakan binatang, bertengger. Ada orang berteduh di bawahnya tu. Sedekah juga. Illa kana lahu bihi shadaqatun. Jadi banyak jalan kita bersedekah tu. Bertanaman itu sudah ladang pahala juga. Itu ya. Wak minta mangga, wak telegak makan mangga, beli kalau kau nak. Sesama nak ya kau nanam dulu. Ya macam tu.
Mungkin terlegak ni anak-anak tu tengok mango. Kini ke payah tengok batang mango tak ada lagi. Kalau pengecin kita dulu ya, ini ya. Tiap-tiap rumah ada mango. Kini payah. Wak pengen ni minta mango wak. Kau sekok pe wak je. Ambil lah. Terlegak je lah dia kan. Bongkar demam tak apa. Kemaruan apa nama. Kepengen nak makan mango masam, cicah sampai garam. Ambil lalu. Tu sedekah ikut tak. Dah boleh beli payu. Berapa wak? Ogo tak ada duit wak. Itu pelit nama tu. Kaki mati bawa lah batang mango tu masuk kubur. Itu ya. Maka orang tua kita dulu banyak tanam-tanaman, dia dapat pahala banyak. Tanam mango, tanam semilo, sampai anak-anak cucunya belakang. Kini kau nak tanam lah payah. Tidak mengadu domba binatang. Gawe manusia. Kambing suruh belakang sesama dia. Udah tu berjudi pula. Kambing kau kalah, kau bayar. Kambing aku menang, aku dapat duit. Itu banyak ni kena mana kena dosa judi. Sudah tu kena nyiksa binatang pula. Ayam. Kambing tak ada lah ayam lah. Ya, ngadu ayam. Ada saya tengok di video tu apa? Kobo. Ya. Di tempat orang ada, tempat kita dah ada. Mana kobo tak ada punya? Di Lago kan kobo tu. La ilaha illallah. Apa? Siapa awak dia adu macam itu? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tahrisi bainal bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengadu domba antar binatang ternak. Ayam jago diadu sama-sama ayam jago. Lah dihubah polisi baru bonti dintekan polisi situ ada ngadu ayam. Ada pernah terjadi dulu orang itu hobinya ngadu ayam. Mati. Kenyuk ayam mati, orang itu yang mati. Apa yang terjadi? Sudah dimandikan, sudah dikapan elok-elok, bawa ke masjid nanti solat baca ceceran darah. Keluar dari hidung. Itu akibat kualat masuk hidupnya, hobinya ngadu ayam jantan biasa tu ya. Itu jadi dua dosa itu. Pertama dosa nyiksa binatang, kedua dosa berjudi pakai duit itu. Tak ngadu-ngadu anda lah dah. Ayam kau menang, kau dapat duit, aku bayar. Ayam aku menang, kau bayar, aku dapat duit. Jadi dua double dosa. Jadi itu pernah dulu kejadian. Saya dapat cerita mati berceceran darah, sudah dimandikan, sudah dikapan, berceceran darah keluar dari hidungnya, meleleh darah. Itu gawe tak ada betul. Jadi Nabi melarang mengadu domba antar binatang ternak. Termasuk juga kucing. Misal kita punya kucing di rumah, ingunan kucing. Kita adu dengan kucing kawan, suruh dia berkarat. Santak sedang berkarat, muka awak cakar. Ada juga saya tengok video juga dulu. Ngadu ayam. Entah dari mana kejadian, saya nonton video. Ngadu ayam, lepaskan ayam tadi, ayam jago. Siapa balik ayam tu mundur, dihentamnya orang yang punya ayam tadi. Betisnya tu dipatuknya pokok dia tendang dengan jalu, berceceran darah betisnya tu. Tokek-tokek, rasa kau kata saya pula. Saya nonton, tu kena kau. Jadi ayam tu dah suka juga dia diperlakukan macam itu, dibalas Tuhan langsung. Kan yang di sana melepas, kita melepas. Ayam kita tadi berbalik mundur,
Dia serangnya orang yang punya ayam itu. Bawa rumah sakit, berjahit juga koyak mengoyak betis. Jadi saya nonton. Apa kata saya? Rasalah kalau situ. Dia dengar tak jugalah. Makanya ayam tu tak senang juga, tak suka dia dibuat, diperlakukan semacam itu. Berikut, menolong binatang dari kesulitan. Boleh kita menolong binatang dalam kesulitan. Jangan talak rak kalah, ya. Ghufira. Ini ada hadis Bukhari. Ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyin. Seorang wanita pelacur. Ini ada wanita pelacur, profesinya pelacur, ya. Jadi berzina dapat duit, berzina dapat duit. Itu pelacur itu, ya. Berdagang barang tak doloak. Dia berjual tapi tak doloak barangnya. Kalau kita kan berjual kan meloak barang tu. Ada yang kita jual gula, jual roti, loak roti gitu. Kau tak berdagang barang tak doloak, ialah tu pelacur tu. Benda tak doloak tapi dapat duit. Melihat seekor anjing. Jadi dia ni pelacur. Melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Ada anjing kehausan, lemas, hampir mati. Yang nengok tadi siapa? Pelacur. Jelas itu pelacur, gawe itu tak betul, ya. Panaza'at huppaha. Lalu perempuan itu melepaskan sepatunya. Dia pakai sepatu. Fa'authaqathu bi khimariha. Diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur. Panaza'at lahu minal ma' faghufira laha bidzalik. Jadi bukanya sepatunya, diikat sepatu tadi, turun dia ke sumur, ambil air dari sumur, isi sepatu tadi, kena ember tak ada punya, gayung tak ada, yang ada sepatu tadilah. Sepatunya sepatu elok lah, bisa nahan air, ya. Kalau sepatu banyak lubang sampai ke atas, air habis. Ini tak sepatunya, mungkin sepatu boot atau sepatu apa, ya. Sampai ke atas, air dapat dikasihnya minum anjing yang sedang kehausan tadi. Dosanya diampuni Tuhan dengan perbuatan dia menyayangi, menolong anjing yang sedang kehausan. Jadi dosa dia melacur itu berat, besar dosanya, tapi dengan kebaikan bersedekah kepada anjing yang sedang kehausan itu, kesulitan minum, dikasih minum, dengan Rahman dan Rahim Allah ampuni dosa perempuan itu. Jadi tak sia-sia juga kita buat baik kepada binatang itu, ya. Yang dikira sedekah itu dengan manusia bela, dengan binatang juga itu tadi berat, besar dosanya. Karena itu dosa berzina itu dosanya dengan langsung kepada Allah. Jadi dengan berbuat baik tadi Allah ampuni. Jemaah sekalian, hadirin yang berbahagia, jadi tentang akhlak menjadi orang yang terbaik, hendaklah kita berperilaku baik dalam kehidupan ini supaya kita masuk kelompok orang yang terbaik. Dan malam ini saya banyak membicarakan akhlak kita kepada hewan, ya. Dan insya-Allah pada kesempatan lain lagi kita sampaikan lagi akhlak-akhlak kepada hal-hal yang lain-lain, kepada Allah, kepada Rasul. Banyak waktu nanti akan kita sampaikan. Jadi intinya, kesimpulannya, saya ulang lagi, kalau kita ingin menjadi orang terbaik, 6 pintu ini mari kita masuki. Ada 6. Ngapa tak ada sampai banyak-banyak? Kaki banyak amat pintu dah, telaplah kita masuknya kebanyakan.
jadi dalam hati saya buat buku ini jadilah 6. Saya cari hadis cukuplah 6. Insya-Allah besok kita masuk. Ngapa dak 15 guru banyak ni, kan kita telap masuknya. Sekok idak ini masuk lagi kebanyakan. Biarlah dikit-dikit dapat kita amalkan. Pertama apa? Banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar ngaji Quran, ngajar orang ngaji Quran, awak ngaji Quran. Itu tu. Kemudian panjang umur dan baik amal. Maka kita tu kalau minta doa, berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur aku supaya aku dapat beramal ibadah. Ya minta panjang umur, ya Allah panjangkanlah umur aku. Panjang sampai kapan? Kiamat dunia awak mesti hidup lagi. Beramal tidak. Berikutnya apa lagi? Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling duluan mengucap salam, dan orang yang paling lentur baunya ketika solat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang dengan tema dan tajuk yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.